ایسے وقت میں روانہ ہونا چاہیے کہ وقت کم سے کم خرچ ہو اور نمازوں کے اوقات کا پاسوں لحاظ رہے، خیال رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس تعلق سے ہے، جب یہ تبوک کا واقعہ ہے، جس سفر میں روانہ کر رہے تھے تو جمعرات کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کرنے کو پسند فرمایا اور خود بھی سفر کرتے تھے۔ کم ایسا ہوتا تھا کہ جمعرات کے علاوہ کسی اور دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے تھے۔ تو سفر کرنے سے پہلے ہمیں یہ ڈیسائیڈ اور فیصلہ کرنا چاہیے کہ کس دن سفر کریں۔ تو جمعرات کے لیے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرنا پسند فرماتے تھے۔ تو وقت کا سفر میں خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ سفر میں جائیں۔ سفر کے تعلق سے حدیث کے اندر ہے کہ السفر قطعۃ من العذاب، سفر کو کہا گیا کہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ سفر میں مشقتیں ہوتی ہیں، سفر کے اندر پریشانیاں آتی ہیں، کھانا پینا ٹائم سے نہیں ملتا ہے، سونا ٹائم سے اور نیند پوری نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے وقت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایسے وقت میں جائیں کہ وقت کم سے کم خرچہ ہو اور واپس آ جائیں۔ نمبر 2 پر ہے سفر کے آداب میں سے کہ تنہا سفر مت کریں۔ سفر تنہا نہ کریں الا کہ مجبوری ہو۔ کم سے کم 3 آدمی ساتھ میں رکھیں، یہ سفر کے آداب ہیں۔ کم سے کم 3 آدمی سفر میں رکھیں، اس لیے کہ سفر میں آدمی 3 ہوں گے تو سفر کے جو سامان ہوں گے اس کی حفاظت اور دیگر ضروریات کے اندر بھی سہولیت ہوتی ہے، انسان دوسرے خطرات سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ اکیلے سفر کرنے میں نقصان کیا ہے، جو میں جانتا ہوں، جس کا علم مجھے ہے، تو کوئی شخص اکیلا رات میں سفر نہ کرتے۔ یہاں رات سے کوئی یہاں مطلب نہیں ہے، مراد ہے تنہا سفر کرنے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں معلوم ہو جاتا کہ اکیلے سفر کرنے میں نقصان کیا ہے تو کوئی سوار، کوئی شخص سفر کرنے والا رات میں اکیلا سفر نہ کرتا۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراکب شیطان، اکیلا سوار، اکیلا سفر کرنے والا شیطان ہے، یعنی اس کے ایک ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ والراکبان شیطان، اور بھی اسی طرح 2 سوار، 2 آدمی سفر کر رہا ہے تو ان کے ساتھ 2 شیطان ہوتا ہے۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ والثلاثۃ رکب، تیسرا 3 آدمی سوار کرتا ہے تو ایک قافلہ ہوتا ہے۔ اس حدیث کی تشریح اور تفسیر میں میں گیا کہ ایک آدمی میں شیطان، 2 آدمی میں شیطان اور تیسرے کو قافلہ بتایا کہ ایک آدمی اگر سفر کر رہا ہے تو کچھ بھی پریشانی ہو ویسے ہی وہ پریشان ہوتا ہے۔ اپنی جگہ سے اٹھنا اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اپنی ضروریات کے لیے جائیں۔ اور 2 آدمی بھی ہو، اگر کوئی پریشانی آ گئی، ایک کو کسی مصیبت میں پھنس گئے تو دوسرا اس سے زیادہ پریشان، جس کی پریشانی تو ہم ہر کیسے کریں گے۔ اور یہ بھی ہے کہ جیسے ایک آدمی سفر میں گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ ایک آدمی ہے، وصیت کے لیے 2 گواہ ہونا چاہیے۔ تو سفر میں 3 آدمی کا انتخاب کرنا، 3 آدمی کا ساتھ ہونا، یہ سفر کے آداب میں سے ہے۔ ایک تیسرا مسئلہ ہے کہ کئی آدمی سفر کر رہے ہیں، 2 سے زیادہ، 3 سے زیادہ آدمی سفر کر رہے ہیں، تو ان میں سے اپنے میں سے ایک آدمی کو چاہیے کہ امین بنا لیں، ایک ذمہ دار بنا لیں، اس سفر کے ذمہ دار، اس سفر کے امیر بنا لیں، ان کے حساب سے پھر چلیں۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ 2 آدمی سے زیادہ جا رہے ہیں، 3 آدمی سے زیادہ جا رہے ہیں تو سارا خرچ امیر صاحب کے ذمہ ڈال دیں۔ ہر کوئی اپنے خرچ کا خود انتظام کریں۔ سفر کا، سفر ذات راہ جو خرچ ہیں، جو ضروریات ہے، سردی کے موسم میں گرم کپڑے کا، تو اس کا انتظام خود کریں، لیکن اپنے میں سے کسی ایک کو امیر بنا لیں، یہ سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے چند آدمی سفر کریں تو اپنے میں سے وَلْيُؤَمِّرُوهُ أَحَدُهُمْ، تم
تو ایک ذمہ دار بنانے یہ سنت ہے سفر کے آداب میں سے۔ ٹھیک اسی طرح سفر میں سواری پر سوار ہوتے وقت کی دعا، دیکھیے آپ چاہے بائک میں بیٹھ رہے ہیں، ہوائی جہاز میں، ٹرین میں، بس میں، کہیں بھی، تو جب پہلا قدم ہمارا ہو تو بسم اللہ کے ساتھ ہو، پہلا قدم ہو تو بسم اللہ کے ساتھ ہو، جب بیٹھ گئے تو بیٹھنے کے بعد یہ ادب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں۔ ایک روایت میں ہے الحمدللہ 3 بار کہیں، پھر اس کے بعد جب تھوڑا حرکت میں آئے، گاڑی سٹارٹ لے رہے ہیں تو دعا پڑھیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اس کے بعد پھر ایک لمبی دعا ہے، یہ تو سوال ہونے کی، پھر سفر کرنے کے لیے ایک لمبی دعا ہے۔ تو سفر کے آداب میں یہ بھی ہے کہ سواری پر بیٹھے تو بسم اللہ پڑھیں، جب قدم پہلا رکھیں بیٹھنے کے بعد 3 مرتبہ اللہ اکبر، بعض روایت میں 3 مرتبہ الحمدللہ کا لفظ آیا ہے، پھر سواری پر بیٹھنے کی دعا، بیٹھنے کے بعد سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ سفر ہو یا غیر سفر ہو، چڑھائی پر چڑھیں، بلندی پر چڑھیں تو تکبیر اللہ اکبر کہیں، آج جب نیچے اتریں، ڈاؤن پر اتریں تو تسبیح الحمدللہ کہیں۔ یہاں اونچائی پر چڑھیں تو اللہ اکبر کیوں کہیں، نیچے جائیں تو سبحان اللہ کیوں کہیں؟ دیکھیے اب اوپر چڑھیں تو ایک آدمی اس وہاں پہ نہ آ جائے کہ ہم سب سے اونچا ہے، اونچی جگہ پر ہے، ہم سے بڑا کوئی نہیں۔ اس وقت بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، ہم بھلے سب سے اونچی جگہ پر ابھی ہیں لیکن سب سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور نیچے جا رہے ہیں اس کے بعد بھی ہم اللہ کی تعریف کریں سبحان اللہ، اللہ رب العالمین پاک۔ تو یہ چلنے میں، سفر میں ہو یا غیر سفر میں ہو، بلندی پر چڑھیں، سیڑھی پر چڑھیں، کسی اونچی جگہ پر چڑھیں تو اللہ اکبر پڑھیں، اور نیچے جب آئیں تو تسبیح سبحان اللہ پڑھیں۔ ٹھیک اسی طرح سفر کے راستے میں جا رہے ہیں تو اچانک کوئی اجنبی آدمی ساتھی بن جاتا ہے سفر کا، ان کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ قرآن کے اندر ایک آیت کا ٹکڑا ہے وہ صاحب بالجنب، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا سورہ النساء کے اندر آیت نمبر 36 میں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کے بعد حقوق بیان کیا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وذی القربی قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، چند لوگوں کے ذکر کرنے کے بعد ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وہاں وہ صاحب بالجنب کہا ہے کہ اگر چند منٹ کے لیے بھی اگر کوئی آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، کاروبار کے تعلق سے سفر میں ہے، تو وہ صاحب بالجنب ہے، آپ کے ساتھی ہیں۔ تو سفر کی جو رفیق ہوتے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری باتوں سے، ہماری کردار سے ان کو تکلیف پہنچے۔ ہر اعتبار سے ان کے ساتھ، سفر کے ساتھی کے ساتھ بھی، چاہے چند منٹ کے لیے ہو، چند گھنٹے کے لیے ہو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے ٹرین میں بلا ضرورت لائٹ جلا رہی ہے اور اس کی وجہ سے دوسری کو سونے میں تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، رات سونے کے لیے ہے، پوری رات جاگ رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ آج کل سفر کیسے ہو رہا ہے، موبائل میں بڑے بڑے ڈی جے لگے ہوئے ہیں، گانا بجا رہے ہیں پوری رات۔ یہ سفر کے آداب میں یہ بھی ہے کہ دوسرے کے آرام کا، اس کی سہولت کا خیال رکھا جائے۔ لیکن سفر میں دعا کا اہتمام، ایک بندہ گھر سے نکل رہا ہے، پہلے تو اس کو چاہیے کہ ایسے دوست سے مل کر جائیں جو ان کے لیے دعائیں خیر کریں، سفر راستے میں پریشانی نہ آئے، آرام سے اس کا کام ہو جائے، جس مقصد کے لیے جا رہا ہے وہ کام ہو جائے۔ پہلے ایسے شخص سے مل کے جائیں کہ وہ اس کا دعا کریں سفر میں جانے اور اسی صحیح سلامت آنے تک کے۔ اب وہ سفر میں نکل گیا ہے تو اب اس کو بھی چاہیے کہ وہ خود اپنے لیے بھی، اپنے گھر والے کے لیے بھی، اور جس نے دعا کی درخواست کی ہے اس کے حق میں دعا کریں، اس لیے کہ مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ ایک حدیث ہے کہ ثلاثۃ دعوات مستجابات، 3 دعائیں ایسی ہیں جو قبول ہی کی جاتی ہیں، لا شک فیہن، اس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ان میں سے دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا، مظلوم اگر کوئی دعا کرے تو اس
औलाद के हक में अगर बद्दुआ करे, उस दुआ को दुआ और बद्दुआ दोनों वालिदैन अगर दुआ करे तो अल्लाह ताला कबूल करता है। तो मुसाफिर की दुआ कबूल करना है, इसलिए सफर में दुआ का एहतिमाम करना चाहिए। एक इसी तरह एक आदमी सफर की हालत में है, मुसाफिर है, जहाँ क़याम करे, पहुंच गए अपनी मंजिल तक, मकसूद तक, और वहाँ क़याम करना है, तो वहाँ क़याम करें, वहाँ पहुंचे, क़याम करने से पहले दुआ है, एक छोटी सी दुआ है, इसका एहतिमाम करें। लेकिन आज सोचेंगे तो आज भी ये हदीस और ये दुआ काम में आने वाली है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, चूंकि उस वक्त प्लेन और ट्रेन का ज़माना नहीं था, लोग सवारी पर और पैदल सफर करते थे और कहीं भी क़याम करते थे, तो ये इस दुआ का एहतिमाम आज भी आप कहीं चले गए, अजनबी जगह वहाँ नहीं मालूम है, भले आप 5 स्टार होटल में हैं, लेकिन क्या परेशानी है आपको नहीं पता है क्या होने वाला है। छोटी सी दुआ, ये दुआ बहुत आम और मशहूर है, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। आगे हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस जगह से वापसी तक किसी नुकसान से नुकसान नहीं पहुंचेगा, हर तरह के नुकसान से अल्लाह ताला की हिफाजत फरमाए। छोटी सी दुआ है, तो जहाँ सफर में जा रहे हैं, जहाँ क़याम करेंगे, जहाँ मंजिल हो, वहाँ पर दुआ पढ़ें, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। देखिए सफर कर रहे हैं, जिस मकसद के लिए सफर कर रहे हो, अगर मकसद पूरा हो गया हो तो फौरी तौर पर वापस घर आ जाए। सफर के बाद फौरी तौर पर सफर जिस मकसद के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि काम हमारे एक दिन में हो गया और हम 4 दिन वहीं पड़े हुए हैं, ये अदब के खिलाफ है। क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि सफर को अजाब का एक टुकड़ा बताया है, इसलिए उसमें खाने पीने का, सोने का सही तरीके से कोई इंतजाम नहीं हो पाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया है कि जिस मकसद के लिए सफर कर रहे हो, मकसद पूरा हो गया हो तो फौरी तौर पर घर वापस आ जाए। ये सफर के आदाब है, बिना वजह वक्त बाहर न गुजारा जाए। एक इसी तरह एक मसला सफर के ताल्लुक से कि औरत अगर सफर करना चाहे, सफर इतना कि उसे मुसाफिर कहा जा सके, तो औरत को चाहिए कि हमेशा महरम के साथ ही सफर करे, बगैर महरम के वो सफर ना करे। और आज के हालात में, आज जो कंडीशन है और हमारे मुल्क में जो सूरत हाल है, इसमें तो दर्जा है औला, औरत को चाहिए कि किसी महरम के साथ ही सफर करे, बगैर महरम के वो सफर करे ही नहीं। हत्ता कि अगर हज उम्रे में जाती है तब भी उसके लिए जरूरी है कि महरम ही हो, क्योंकि हज की जो शराइत है उनमें से एक शर्त ये है कि औरत अकेली सफर ना करे। एक सहाबी के ताल्लुक से वाक़या आता है हदीस के अंदर कि एक सहाबी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी हज को जा रही है और मेरा नाम फला गज़वा में लिखा हुआ है, मैं क्या करूं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गज़वा जंग की बात, नाम लिख चुका है, कहा कि तुम अपनी औरत के साथ जाओ, हज में जाओ। तो महरम का होना हज उम्रा में, आम सफर में जरूरी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ला यहिल्लु लिइम्रातिन तुमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर तुसाफिरु मैसरा फी यौमिन व लैल फी यौमिन वाहिद। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, किसी औरत के लिए हलाल नहीं है, जायज नहीं है, जो अल्लाह पर यौमिल आखिर क़यामत के दिन पर ईमान रखती हो, कि वो अकेली एक दिन या एक रात का सफर करे, इल्ला कि उसके साथ कोई महरम। तो बगैर महरम की औरत सफर ही ना करे, ये सफर के आदाब के खिलाफ है। ठीक इसी तरह आखिरी जो बात यहाँ पर, इससे पहले एक बात, सफर में है तो सफर में नमाज का ख्याल रखना और माल का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ सफर में है तो अल्लाह की तरफ से एक आसानी है, एक तोहफा है, एक सहूलत है। ज़ोहर और असर और इशा की जो फर्ज नमाज है 4-4 रकात, सुन्नत तो वैसे ही माफ है, 4-4 रकात जो फर्ज नमाज है इसकी आधी कर दी गई, 2-2 रकात नमाज पढ़ेंगे। सफर में ज़ोहर, असर और इशा फर्ज नमाज जो 4 है, सिर्फ 2-2 रकात नमाज पढ़ेंगे। देखिए कितनी सहूलियत। सफर में एक और सहूलियत है कि 2-2 नमाज को आप इकट्ठा करके भी पढ़ सकते हैं। ज़ोहर असर को एक साथ, मगरिब इशा को एक साथ, फजर को फिर पूरी पढ़ेंगे, इतना याद रखिए। फजर की नमाज सुन्नत भी और फजर पूरी रकात 4 रकात पढ़ेंगे।
किलोमीटर पर। देखिए इस ताल्लुक से कई बातें, 3 बातें हैं। इसका खुलासा ये है कि आप अपने शहर की हुदूद से बाहर चले गए। बाज़ रिवायत में 24-25 किलोमीटर है, बाज़ में 48 और बाज़ में 70 है। इन तीनों का खुलासा मुहद्दिसीन कहते हैं कि इस शहर के हुदूद से निकल गए हैं और वाकई में इतना लंबा डिस्टेंस है कि आप मुसाफिर कहला सके, आप हालत सफर में हो सके। आप शहर के हुदूद से बाहर हो गए तो आप मुसाफिर। सफर से वापसी आने के बाद आने वाले को चाहिए, सफर के आदाब में से है कि घर जाने से पहले अपने करीबी मस्जिद में जाएं, वहां 2 रकात शुक्राना की नमाज अदा करें। सफर में, चाहे किसी भी सफर में, इसको बाद लोगों ने हज उम्रा में खास कर दिया कि हज उम्रा में साईं की जमीन मस्जिद में जाना जरूरी है। नहीं, किसी भी सफर में आप सफर से वापसी आए तो आने के बाद सबसे पहले, चूंकि देखिए घर वापस एक आदमी बाहर से आता है तो बड़ी खुशी होती है, बाल बच्चों से मिलने की आरज़ू होती है, खुशी होती है। अब खुशी अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि खुशी हो तो उस वक्त अल्लाह का शुक्र बजा लाना है। अल्लाह का शुक्र कैसे अदा हो? तो शुक्राने की 2 रकात नमाज मस्जिद में जाकर के पढ़ें, फिर कर जाए। मस्जिद ही की सुन्नत है, करीबी मस्जिद में जाए, मस्जिद ही का लफ्ज़ है। और वास्तव यह है कि आप सफर से घर आ रहे हो तो मस्जिद में जाएं और फिर मस्जिद में जाने के बाद, जैसे फोन का जमाना चूंकि आज है तो पहले ही घर वाले को पता चल जाता है, लेकिन फोन नहीं है किसी के पास, तो मस्जिद में जाने के बाद फिर इतना टाइम दे वहां से घर में खबर भिजवाएं, इतना टाइम दे कि घर वाले उन्हें तैयारी कर सके आपके इस्तेकबाल का, आपके आमद का, उसके बाद जाने का हुक्म। तो सफर की वापसी के बाद पहले चाहिए कि अपने करीबी मस्जिद में जाकर के 2 रकात नमाज अदा करें, फिर उसके बाद घर जाएं। ये सफर की चंद आदाब जो आज के दर्स में, तालीमी तरबियती प्रोग्राम में हमने आपके सामने रखा है। सफर के ताल्लुक से कोई ऐसी बात जो हमसे छूट गई हो, हमने बयान ना किया हो, आपके ज़हन में हो, तो तालीम के लिए, सीखने के लिए पूछ सकते हैं। नमाज की खड़े होकर के है, खड़े होने की सहूलियत नहीं है, क्या उतरना जरूरी है? सवारी में खड़े भी सवारी पढ़ सकते हैं, सवारी से उतरना जरूरी नहीं है। नमाज का टाइम हो गया है और जहाँ जा रहे हैं अभी, हमारी अगर वहां तक पहुंचने का इंतजार करें तो कई नमाजें हमारी छूट हो जाएंगी। आप बिल्कुल सवारी पढ़ सकते हैं। खड़े होने का अगर डर है तो बैठ के पढ़ सकते हैं, ये सारी सहूलियत इस्लाम में है। बाइक से जा रहे हैं, जो बाइक से जा रहे हैं, क्योंकि बाइक से एक इमरजेंसी वाला मामला है कि रुकेंगे हमारा टाइम बर्बाद हो जाएगा। जहां जा रहे हैं, मेरी माँ बीमार है, वो जिंदगी मौत से लड़ रही है, जाना भी जरूरी है, ऐसा मसला है तो आप फिर बाइक में पढ़ लीजिए। लेकिन ऐसा मसला नहीं है, आप वक्त हो गया कहीं भी रोक करके पढ़ सकते हैं। बाइक वाला जो मसला है, बहुत इमरजेंसी में आए तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी में नफिल नमाज पढ़े, सवारी में भी। अब इसमें प्रश्न है कि किबले का रुख किधर होना चाहिए नहीं, तो शुरू में ट्रेन में है, बस में है, जा रहे हैं, नमाज का वक्त हो गया, नमाज के इंतजाम कर रहे हैं, तो शुरू में ख्याल करें कि हमारा चेहरा किबला की ओर, कोशिश करें। फिर ट्रेन जिधर जाए, गाड़ी जिधर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोशिश के बावजूद अगर खता कर गए हो, रात हो गई, ये नहीं पता चलता, फिर भी कोशिश करके हमने उधर उधर के नमाज पढ़े, बाद में पता चलता है कि पूरा की तरह उधर के नमाज पढ़े, तभी नमाज हो जाएगी इंशाअल्लाह। भाई सुन्नत अदा करना है तो दोनों काम करना पड़ेगा। अब आ रहे हैं जितना पहले देते हम, इस सुन्नत पर अमल करना चाहते हैं और हम सफर की हालत में आना है, लिहाजा उसका कोई इंतजाम करना पड़ेगा। कसर कितने दिन का होता है? कसर कितने दिन का है? कितना दिन?